मेरा पति अंगहीन सी, उन्होंने चकवा के थाने दे विच बहुत हब-दब करवाई। उस तो बाद दे विच उन्होंने की कीता, सानू 5-7 दिन फिर पुलिस पाउंदे रहे। 5-7 दिन असला लैके वट ते बहिंदे सी, नाल अणपछाते व्यक्ति हुंदे सी, साडी जमीन ते कब्जा करदे सी। उन्होंने आण के 15-20 अणपछाते व्यक्ति हथियारां नाल लैस हो के आया, उन्होंने मेरी जमीन ते कब्जा कर लिया। पता नहीं भाजी उन्होंने जो प्रैशर पाया सियासी पार्टियां का काम, जो किया साडे नाल धक्का उन्होंने करवाया, शरेआम साडे नाल धक्का आया। मैं 181 ते भी कॉल की सी, मैं 112 ते भी कॉल की सी, साडी किसी ने सुनवाई नहीं सुनी। उसके बावजूद असीं ये कहना चाहुंदे आ कि सानू हक मिलना चाहिए है। असीं जिहड़ा साडा परिवार सी, ये सी किसान यूनियन का, साडा दादा सी वो किसान यूनियन का बंदा सी। अज भी किसानी यूनियन असीं नाल लैके ते जे ना साडा कोई केक चारा चढ़िया तो असीं उत्थे किसान यूनियन नाल लैके असीं धरने दिते जाणगे उत्थे जिथे वट पई हुई। ये मेरे आपदे सक्का परिवार है। ये थोड़ी वे सानू ये जिहड़े इंद्रजीत जीरा उनके लड़के महिंदरजीत जीरा ये अज ये साडे ते दबाव पा के ते साडे ते जी पैलियां दे कब्जे कर रहे हैं। ते अज असीं ओह नहीं दबाव आपदे भतीजा ते दबाव नहीं पैण देना। असीं भावें झाड़ू दे बंदे आ ते भावें किसे दे बंदे आ। इस तरह भी ये जी जमीन अज ने निशान सिंह घरां वाही, ये पिप्पल सिंह का परिवार जिहड़ा सारा सानो हजारा सिंह का परिवार है, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया उस तो लगे बाहर मालकी जद्दी पई सी, जायदाद मालकी मिली सी, तो ये वाहुंदे रहे थे। परडी जी सी ने उन्हें लैके 35-40-45 साल हो गए पड़ी, जो उन्हें ना सुकी उन्हें लैके वाहुन डे पद्धरी करके। ये जंगल वाल से सारे धरती सारिया ने वाही, निशान सिंह क्या वाही, ये सारे आंढ गुआढ़ सारे तोड़ लम्मी फिर के 100 किन्नी कनाल पैली जिद बनती 5 मरले करनैल सिंह के बोलते हैं फरद में, तो आपके जिसे तकसीम करा के पेंट बनते उसके बाद जैसे इन्होंने नजायज लूलिया नगड़िया ने बदोशिया ने क्यों नकारिया धक्का किया तो नजायज कणक खलोती कणक नवाई है। ये जोड़ा इन्हें किया खमियाजा इन्होंने भुगतना चाहिए, इन्होंने इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब परिवार न्यथा परिवार है, इन्हें नजायज हुई, इन्हें बहुत धक्का आया, इन्हें मूँह कह ही नहीं सकते जिन्ना माड़ा इन्होंने किया। पुलिस लिया के एक आपकी सियासत के तौर पर सियासी बल वरतदे आया ना किया जिहड़ा कीता। सर इस तरह 1986-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵੱਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰੜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਔਰ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਡੀ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਚੂਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲਾ ਢਾਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਾ ਢਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਾ ਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾ ਪਾੜੀ ਦੇ ਅਪਾਹਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾ ਪਾੜੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਸ਼ੀਹਾ ਪਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਅਪਾਹਿਜ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਖੜੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਵੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹਿਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਏ।
ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਧਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਤੋਂ 1986 ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਐਚਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਥਾਣਾ ਮਖੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤੀ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਖੂ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ A7 ਪੰਜਾਬ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੀਆਂਪਾੜੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 25 ਸਾਲ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਟ ਹੋਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ 60 ਸਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 2 ਭਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ, ਮੇਰਾ ਜੇਠ, ਉਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਅੰਗਹੀਣ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀ ਧੌਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚਕਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੀਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਾਂਜੀ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਵੱਟਾਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਾਹਵਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨਗਿਰੀ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਗਿਰੀ ਲਈ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕਾਨਗੋ ਪਟਵਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੋਹਤਬਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਗਿਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਝੋਨਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਗਿਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 26 ਤਰੀਕ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੇਪ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਅੰਗਹੀਣ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਬ-ਦੱਬ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ 5-7 ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। 5-7 ਦਿਨ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨਾਲ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਿਆਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੜਮੀ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ 15-20 ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ 181 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ 112 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਹਾਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਵੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਉਹ ਢਾਈ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਗਿਰੀ ਮੈਂ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ 5 ਕਿੱਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਾਈ ਬੈਠਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਦਾਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਚੜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਟ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਪਦੇ ਸੱਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ, ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਮਹਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀਰਾ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਝਾੜੂਵਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਬਾਅ, ਆਪਦੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੂਬਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਘਰਾਂ ਵਾਹੀ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਮਾਲਕੀ ਜੱਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਪਰੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 40 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੜੀ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਾਹ ਸੁੱਕੀ ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੁਣ ਡੇ ਨੇ ਪੱਧਰੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜੰਗਲਵਾਸ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਧਰਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਹੀ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਵਾਹੀ, ਇਹ
ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਲੰਮੀ ਖਿਰ ਕੇ 100 ਕਿੰਨੀ ਕਨਾਲਾਂ ਪੈਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮਰਲੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਪੈਂਟ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੂਲਿਆਂ ਲੰਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਣਕ ਖਲੋਤੀ ਕਣਕ ਨਵਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਆਥਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਤ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਲੰਗੇ ਲੂਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਧੱਕਾ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਮਾੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਲ ਵਰਤਦੇ ਆਇਆ ਨਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਬੋਲਦਾ ਜੀ ਅੱਧ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ ਇਹ ਧਿਰਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੀ ਇੰਨੀ ਅੱਧ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਆ। ਇਹ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਮਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਸੱਦ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂਟਲੀ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1986-87 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ 6 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਿੱਲਾ 2 ਅਸੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਵੱਟਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਰਾਵਾ ਨਹਿਰ ਸੀ ਜਿੰਦੀ ਲਗਭਗ ਚੌੜਾਈ 14 ਕਰਮ ਸੀ ਤੇ 14 ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਕਰਮ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਵਾਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। 7 ਕਰਮ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਪਰੜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਦਿਆਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਕਰਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੀ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਵਾਈਆਂ ਔਰ ਕਣਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਦੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕਣਕ ਕੇਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡੈਡੀ 2 ਭਰਾ ਨੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਚੂਹਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਖਾਲਾ ਟਾਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਪਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਢਾਹ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਾ ਟਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਾਲਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਾ ਟਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲਏ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦੀ ਵੱਟ ਪਾ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੁਨੱਕਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਗਰਦੌਰੀਆਂ 1986-87 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫਾਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਾ ਵਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੇਰੀ। ਬਾਕੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਖਾਲਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋਵੇ ਜੋ ਪਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਡੰਨ ਲਾਉਣ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਰਟ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਰਸਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਪ ਖੁਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ੀਆਂ ਪਾਲੀ ਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਆਫ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ੀਆਂ ਪਾੜੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲੋਕਲ ਪੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਸੂਲ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡਣੀ ਆਈ ਆ ਉੱਧਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਟ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਦੀ ਹਜੇ ਪੜਤਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈ।
ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗਾ।